Hi everyone, welcome to the topic psychoanalytic theory. In this video lecture, we are going to look at a person and who has contributed many things to the world of psychoanalytic criticism, who was a person named Jacques Lacan. So in this video lecture, we are going to look at Jacques Lacan. Jacques Lacan is one of the prominent theorists after Sigmund Freud in the field of psychoanalytic theory, psychoanalytic criticism. So let's have a look at what's the major contributions from this person, Jacques Lacan. Jacques Lacan, in full, Jacques Marie-Émile Lacan, that's his full name, born April 13th, 1901, Paris, in France. So he was a person who born in Paris, France, and he died in September 9, 1981, Paris too. So he's a French psychoanalyst who gained an international reputation as an original interpreter of Sigmund Freud's work. So that's the most important thing that we have to understand when it comes to the first basic things, the first point of Jacques Lacan, which is he was one of the true interpreter of Sigmund Freud's work. No other writers, but Sigmund Freud is known as the father of psychology, and Jacques Lacan made him famous. Jacques Lacan made a tremendous impact on the work of interpretation of Sigmund Freud's works. Actually, he took some of the major works from Sigmund Freud and he studied widely it, and he made them famous. He made them actually popular, the works of Sigmund Freud. So one of original interpreter of Sigmund Freud's work, that was Jacques Lacan. Lacan earned a medical degree in 1932 and was a practicing psychiatrist and a psychoanalyst in Paris for much of his career. So you can see he got his medical degree in 1932, and he actually served the people of French for a while. He helped introduce Freudian theory into France in the year 1930s. 1930കളിൽ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ തിയറിയെ ഫ്രഞ്ച് ജനതയ്ക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തതും അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് ആ ഒരു ജനതയെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ജാക്വസ് ലക്കാൻ. But he reached prominence only after he began conducting regular seminars at the University of Paris in 1959. അപ്പോൾ 1953 വരെ അദ്ദേഹത്തെ അധികമാരും അറിയില്ലായിരുന്നു. പുറം ലോകമൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. And after that, after year 1953, what happened? He actually conducted many seminars, regular seminars. On the basis of each day, he conducted seminars in University of Paris. In those seminars, he actually introduced Freudian theory to French people, Freudian theory to French society. He acquired celebrity status in France after the publication of his essays and lectures in Écrits. അപ്പോൾ എക്രിറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു വർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കളക്റ്റഡ് വർക്കാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡാണ്. അതിൻ്റെ ടോട്ടലായിട്ടുള്ളൊരു നെയിമാണ് എക്രിറ്റ്സ്. 1966 അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം മുൻപ് എഴുതിയിട്ടുള്ള എസ്സേകൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡാണ്. അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ലെക്ചേഴ്സ്, അതിൻ്റെ ലെക്ചർ നോട്ടുകൾ അദ്ദേഹം അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടാനൊക്കെ തുടങ്ങി. According to Lacan, there are 3 stages of the first 4 years of one's life. അപ്പോൾ ലാക്കൻ പറയുന്നത് we have 3 stages in human life when it comes to the first 4 years of one's life. ആദ്യത്തെ 4 വയസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ 3 സ്റ്റേജുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് ലാക്കാൻ പറയുന്നത്. These stages, the real stage, the imaginary stage and the symbolic stage. ഓക്കെ, ഇമാജിനറി സ്റ്റേജ് എന്നുള്ളത് മിറർ സ്റ്റേജുമെന്നും അറിയും. നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇമാജ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക. സോ ആ ഒരു സ്റ്റേജ്. സോ 3 സ്റ്റേജുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. സോ ദീസ് ആർ ഈച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റഡീസ് ഓഫ് സൈക്കോഅനാലിസിസ്. സോ വൈ ലാക്കാൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റേജസ് ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് സൈക്കോഅനാലിറ്റിക് ക്രിറ്റിസിസം or theory or the field of psychoanalysis.
അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു 3 സ്റ്റേജ് അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതോടുകൂടി ഈ സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനകളോട് കൂടി അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഫേമസ് ആവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ഫോർ അവർ റെസ്പോൺസസ് വി വിൽ ബി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ ഇമാജിനറി ഓർ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ വെൽ നോൺ ദ മിറർ സ്റ്റേജ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മിറർ സ്റ്റേജ് ആണ്, ഇമാജിനറി സ്റ്റേജ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ സ്റ്റേജുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. For today we are just dealing the introduction to Jacques Lacan. So the insistence of letter in the year 1959. This is one of the most prominent work from this person Jacques Lacan, and which is published in the year 1959. You have to note this work, the insistence of a letter. How language influenced human mind, how language influenced human unconscious. That's the most important thing he put forward. He says, not she but he, it's a spell mistake. Okay, he says unconscious is structured like a language. ഒരു ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയാണോ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തു വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏതുപോലെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡും. ഏറ്റവും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള, നമുക്കൊരിക്കലും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ പറ്റാത്ത നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഒരു ഭാഷയെപ്പോലെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, ലക്കാൻ പറയുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സി ദ സ്ട്രക്ചറലിസം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്റ്റ്. ഫെർഡിനാൻഡ് ഡി ഷഷൂർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറലിസം ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. സോ സൈക്കോളജിയിൽ വരെ അത് എത്തിക്കിടക്കാണ്. അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഒരു ഭാഷയെപ്പോലെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണെന്നാണ് ലക്കാൻ പറയുന്നത്. ലക്കാനെ വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഫെർഡിനാൻഡ് ഡി ഷഷൂർ. So imaginary, symbolic and the real stage. And the human being, we human beings are the combination of these 3 stages. We all come across the stages just before the age 4. നമ്മൾ 4 വയസ്സിനകത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു 3 സ്റ്റേജിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് ലാക്കാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു 3 സ്റ്റേജിൻ്റെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലെല്ലാം അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ലാക്കാൻ പറയുന്നത്. Lacan wrote and lectured extensively on his theories, and he incorporated a number of disciplines into his theories. ഒരുപാട് തിയറീസ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് തിയറികളെ തൻ്റെ തിയറി ആയിട്ടുള്ള ഈ സൈക്കോ അനാലിസിസിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജാക്കസ് ലക്കാൻ. സോ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ നിൽക്കുന്നത്. ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്, അദ്ദേഹം വളരെയധികം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിൽ അദ്ദേഹം ഏബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു, പ്രാവീണ്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. ആസ് വെൽ ആസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സ്, ആർട്ട്, ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഫിലോസഫി, ഈ ഏരിയാസിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സൈക്കോ അനാലിസിസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഏരിയ ഈ മറ്റുള്ള ഈ ഡിസിപ്ലിൻസിനോട് കൂടിയെല്ലാം അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. He resigned from the Psychoanalytical Society of Paris in 1953 as a result of controversy around his methods. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മെത്തേഡുകൾ, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനാവാം, പല രീതിയിലും അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളെല്ലാം അതിനെല്ലാം ഒരുപാട് വിരോധങ്ങൾ വരികയും ആളുകളുടെ അടുത്തുനിന്ന് എതിരഭിപ്രായം വരികയൊക്കെ ചെയ്തതോടുകൂടി 1953 അദ്ദേഹം സൈക്കോഅനാലിറ്റിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് പാരീസ് എന്ന ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം റിസൈൻ ചെയ്യാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഹി ഹെൽപ്ഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ദ ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റി ഫോർ സൈക്കോഅനാലിസിസ് വിത്ത് അതർ ഡിസെൻറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന, അദ്ദേഹത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളോടുകൂടി അവരോടൊപ്പം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, പുതിയൊരു സ്കൂളൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രഞ്ച് ജനതയ്ക്ക് സൈക്കോ അനാലിസിസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനൊക്കെ അദ്ദേഹം പുതിയൊരു സ്കൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇൻ 1964 ഹി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ദ ഫ്രോയിഡിയൻ സ്കൂൾ ഓഫ് പാരീസ്. 1964 അദ്ദേഹം പാരീസിൽ ഫ്രോയിഡിയൻ സ്കൂൾ ഓഫ് പാരീസ് എന്നുള്ളൊരു സ്കൂൾ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഹി ലേറ്റർ റീഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് റീനെയിംഡ് ദ സ്കൂൾ ഓഫ് ദ ഫ്രോയിഡിയൻ കോഴ്സ്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം ആ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ പേര് സ്കൂൾ ഓഫ് ഫ്രോയിഡിയൻ കോഴ്സ് എന്ന് അദ്ദേഹം ആ ഒരു പേര് ചേഞ്ച് ആക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, so Lacan emphasized the primacy of language as a constituent of the unconscious. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം. നമ്മുടെ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, നമ്മുടെ ബോധമനസ്സ്
ഉപബോധ മനസ്സ്, അബോധ മനസ്സ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനമുള്ളത് അബോധ മനസ്സിനാണ്. അവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെന്നെത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റാസ് ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് കിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. സോ ആ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഉയർന്നു വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് വരുന്നത് ഭാഷയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണെന്നാണ് ലാക്കാൻ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ട്രൈഡ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഇൻ മോഡേൺ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്, ഫിലോസഫി ആൻഡ് പോയറ്റിക്സ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭാഷയെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിലും ഫിലോസഫിയിലും എല്ലാം പോയട്രിയിലൊക്കെ എല്ലാം പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഭാഷയെ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് തിയറിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഭാഷയുടെ ഘടനയെ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് തിയറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹിസ് major achievement was his reinterpretation of Freud's work in terms of the structural linguistics developed by French writers in the second half of the 20th century. അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യത്തിൽ ഒരുപാട് കൃതികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ 20th century, 20ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതി, 1950 ശേഷം ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യത്തിൽ ഒരുപാട് കൃതികൾ വരികയും ആ കൃതികളെയെല്ലാം ഒട്ടുമിക്ക പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകളെയെല്ലാം സ്ട്രക്ചറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ഭാഷയുടെ സ്ട്രക്ചറും ഒരു വർക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് സ്ട്രക്ചറും മൈൻഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിലൊരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സമൂഹത്തിന് നൽകുകയും അതിലൊരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊണ്ടുവരികയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജാക്കസ് ലക്കാൻ. സോ അദ്ദേഹം ഫ്രോയിഡിൻ്റെ വർക്കുകളെയാണ് അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രോയിഡിൻ്റെ വർക്കുകളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യകാലത്ത് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. ഫ്രോയിഡിൻ്റെ കൃതികൾ എന്തിനാണ് അവ എന്നുള്ളത് ഫ്രഞ്ച് സമൂഹത്തിന് അതിലപ്പുറം ലോകത്തിന് തന്നെ അറിയിച്ചു കൊടുത്തത് ജാക്കസ് ലക്കാനാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ട്രൂ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ഓഫ് ഫ്രോയിഡിയൻ വർക്ക്സ് എന്ന് ലാക്കാനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so the influence he gained extended well beyond the field of psychoanalysis to make him one of the dominant figure in French culture life during 1970s. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ 1950 ശേഷം 1970 ആയപ്പോഴത്തേന് ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റിയിൽ ഫ്രഞ്ച് കൾച്ചറിൻ്റെ ഫ്രഞ്ച് സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ജാക്കസ് ലക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ഹിസ് ഓൺ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് പ്രാക്ടീസ്, Lacan was known for his unorthodox and even eccentric therapeutic methods. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെറാപ്യൂട്ടിക് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. എക്സെൻട്രിക്, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വിചിത്രമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഫ്രീക്കിഷായിട്ട് തോന്നുന്ന പല ടെക്നിക്സാണ് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതുപോലെ അൺഓർത്തഡോക്സ് ആയിരുന്നു, ഒരിക്കലും പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ ഉള്ള ടെക്നിക്ക് അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ആവാണ്ട് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത്. സോ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെയധികം അറിയപ്പെടുകയും ഫ്രഞ്ച് ജനതയെ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജാക്കസ് ലക്കാൻ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള 3 സ്റ്റേജുകളാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. ദ സിംബോളിക് സ്റ്റേജ്, റിയൽ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഇമാജിനറി സ്റ്റേജ്. സോ ഇമാജിനറി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മറ്റൊരു പേര് നമുക്ക് മിറർ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ മിറർ സ്റ്റേജ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രൊമിനൻറ്റ് എമംഗ് ദ സ്റ്റേജസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജാക്കസ് ലക്കാൻ. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേജ് മിറർ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ് മീ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ബൈ.